धर्म दे विच वो चाहे सिख धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे जूद है, चाहे पारसी है, किसी भी धर्म दे विच बच्चियां दे उत्ते जुल्म करन तो मनाही है। सारे छोटे हुंदे पढ़ते हैं, सुनते हैं, फोटोआं च देखते हैं। साडी जिहड़ी नवीं जनरेशन है इत्थे हिस्ट्री लिखी जाऊगी, देखणगे एडे एडे वड्डे जरनैलां दे असीं अगों उन्हां दी सल्तनत दे वारस है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहला जिथे सिख राज स्थापित किया उत्थे पहला राज सी जिहदे विच खेती करन वाले किसान नूं जमीन दा मालक बनाया। अजकल वो डड्डू आए हुए ने अपने पूरे पंजाब च, उन्होंने टैं टैं बड़ी करनी शुरू की हुई है। मैं उन्होंने कहना चाहना, उन्होंने जो एक कहता जी मैं कुलजीत सिंह नागरा नाल वार्तालाप करना चाहना विकास ते। इस स्टेज तो बुला सुखबीर सिंह बादल नूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं विकास के उत्ते बहस करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ है। तू करनी है मेरे पिंड का कोई सरपंच चुनना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर लै, तेनों दस दूंगा विकास की होया। मैं ना मैं इशारे दे रहा, एडी एडियां फाइलां ने मेरे को, एडी एडियां जिद्दन मैं खोलती मैं जाती नहीं जा रहा, मूँह दिखाने के काबिल नहीं रहना। उन्होंने ट्रेनिंग दी है, उन्हें सिखाया सी कि चापलूस जिहड़े ने हमेशा तुहानूं बर्बाद करते हैं और तुहाडे मूँह दे उत्ते तुहाडी गलती नूं दस्सण वाले हमेशा तुहाडा रस्ता ठीक करते। हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी ड्यूटी लाई है, अलग अलग सेवा आ, और ये सेवा जिहड़ी फतेहगढ़ साहब की गुरु महाराज ने मेरी झोली च पाई, इन्हां दे द्वारा मैं समझदा मैं भागां लाया। और मैं महसूस करदा, मैं ते मेरा परिवार, कि इस पवित्र धरती की सेवा करन दा 10 साल मौका मिलिया, जिहदे चों 4 महीने बाकी ने। मैं बहुत भागा वाला, मैं कदी भी इस एहसान का मुल नहीं चुका सकता, ना अपने गुरु का, ना इस संगत का जिन्हों ने मौका दिता। क्योंकि जे इन्हों ने मौका दिता तो कुलजीत सिंह नागरा अज इस स्टेज पर खड़ा है। इन्हों ने अपना डाकिया बना के भेजा और मैं ਉਹ डाक ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ अपनी सरकार ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, कि किहड़े हल्के दे विच विकास दे किन्ने पैसे ते किन्ना विकास होया। क्यों सिंगला साहब मैनू पता की कहंदे तू बड़ा छुपया रुस्तम निकलिया, तू तो इशू तो भी उत्ते चला गया। इन्हां दा छोटा नाम इशू है। और मेरी यही जी गल इन्हां ने सारियां च धमाई। हुण जदों मैं इन्हां मंत्रियों कोले पैसे मंगण जांदा, मैनू पता की कहंदे आ, कल भी मैं इन्हां नूं कहा जदों परसों, मैं कहा उत्थे आउणा है तुसीं ते माड़ा जा कोई चैक चुक लैके आए। मैनू कहंदे अजे तेनू कोई घाट है। ये किरपा किहदी है? गुरु महाराज की किरपा आ। और सब तो वड्डी गल इहदे विच पता की है, मैं तुसीं सारी संगत बैठे हो, पिंडां दे विचों आके वख-वख पिंडां दे पंच सरपंच, ब्लाक समती मैंबर, जिला परिषद मैंबर बैठे हो। सब तो वड्डी किरपा किहदी है? सब तो वड्डी किरपा एक गुरु दी है, जिन्हें समर्थ बख्शी, अरदास की,
ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਲਟੇਰਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਵਸਿਆ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬਵਾਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੀਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ 2017 ਚ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ? ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਹਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਰੁਪਈਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 110 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 115 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਇਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਡਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਗਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਦਾ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੰਗੀਏ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਜੇ 2.5 ਸਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਜਨਾਥਲ ਕਲਾਂ,
ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਤੇ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਰ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। এনवायरमेंट ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਟੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਈ ਆਵੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕੋਈ SDO ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਜਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, 15 ਦੇ 15 ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ
चार मार्गी ने, इस इंसान ने 1 मिनट नहीं लाया। 21 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, चार मार्गी करन दा प्रोजेक्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ GT रोड तो होके अपने ज्योति चौक तो होके भैरोपुर ਨੂੰ निकल ਜਾਂਦਾ है। फिर ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 4 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੇ 33 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਚਾਹੇ 23 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ PWD ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ PW ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਈ ਪੀਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਬਲਾੜੀ ਖੁਰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੀ। ਦਬਾਲੀ ਤੋਂ ਖੇੜਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? 404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ PWD ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੱਜੂ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸੀ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੂੜੇ ਨਿੱਘੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਊ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖਣਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁਜਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਗਿਣਾਵਾਂ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ
6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡੱਡੂ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਡੱਡੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਜੈਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ DC ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲਈਏ, ਵਿਕਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਵਿਕਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਐਡੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਧ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਢਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਜ਼ਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਪਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੋਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਸੀਂ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਤੇ 15,000 20,000 ਲਾ ਕੇ 80,000 ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਪੱਤਾ ਬਣੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੱਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੋ ਝੰਡੇ, ਚੱਕ ਲੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ 2022 ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸ ਲੋ, ਡਟ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।